पैगंबर मोहम्मद साहेब पर कथित अपमानजनक टिप्पणी ने लई धरपकड़ कराયેલ ભાજપના ધારાસભ્ય ટી રાજાસિંહને જામીન મળી ગયા છે। કોર્ટે ટી રાજાની ધરપકડને અયોગ્ય ગણાવી જામીન આપ્યા છે। જો કે બીજી તરફ કુશામહલથી ભાજપના ધારાસભ્ય રાજાસિંહને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે। રાજાસિંહની ટિપ્પણીને લઈને મંગળવારે હૈદરાબાદમાં મોટા પ્રમાણમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થયા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। સોમવારે મોડી રાત્રિથી હૈદરાબાદમાં ઠેર ઠેર પ્રદર્શનો દરમિયાન ભીડ દ્વારા ગુસ્તાખે નબી की एक ही सजा सिर तन से जुदाना सूत्रोच्चार साथे टी राजानी धरपकड़नी मांगणी कराई हती। देखावकारोए टी राजाना निवेदननी सरखामणी भाजपना भूतपूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मानी विवादित टिप्पणी साथे करी हती। तबीरपुरा पोलीस स्टेशनमां तेनी विरुद्ध आईपीसीनी कलम 295 ए 153 ए सहित घणी कलमोमां केस नोंधवामां આવ્યા છે। પોલીસે દેખાવકારોમાંથી પણ કેટલાક લોકોને કસ્ટડીમાં લીધા છે। હૈદરાબાદમાં પોલીસ કમિશનર ઓફિસ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस और जूनी पुलिस कमिश्नर ऑफिस की बहार मोटी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करवामां आवी छे। महत्वपूर्ण है कि टी राजासिंहे एक वीडियो जाहिर करी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हिंदुओं धार्मिक भावनाओं ने ठेस पहोंचाडવાનો आरोप लगाव्यो हतो। टी राजासिंहे मुनव्वर फारूकी विरुद्ध एक वीडियो जाहिर कर्यो हतो। मुनव्वरे गत सप्ताहे हैदराबाद में एक कॉमेडी शो में परफॉर्म कर्युं हतुं। आना पहला राजासिंहे फारूकीना शो ने रोकवानी धमकी आपी सेट पर आग लगावी देवानी वात करी हती। चाहे भारतीय जनता पार्टी स्वयं हो, वो इस तरह के जो भाषण हैं, इस तरह के जो लोगों के मतलब खिलाफ घृणा पैदा करने वाले तमाम टिप्पणियां हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब वो जो एक महिला है जो उनकी स्पोक्स पर्सन थी, उसकी बात को तमाम लोगों ने आपत्तिजनक कहा, विदेश के सरकारों ने भी कहा और हमारी सरकार ने उनकी बात से झुकते हुए या दबते हुए उनको बीजेपी से हटा दिया। लेकिन वो जो उन्होंने कहा उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चूंकि न सरकार कार्रवाई कर रही है न न्यायालय कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये जो घृणा फैलाने वाली बातें हैं, भाषण हैं, ये इनका क्रम रुका नहीं है, ये क्रम चलते ही जा रहा है और ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયેલા ધારાસભ્ય ટી રાજાસિંહની વિવાદિત ટિપ્પણી અને તેમની ધરપકડ બાદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ભાજપના નેતૃત્વને નિશાને લીધું। એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે આ નિવેદન જાણી જોઈને અપાયું છે અને ભાજપના હાઈકમાન્ડની સંમતિથી આમ થયું છે। ઓવૈસીએ ભાજપ મુસ્લિમોથી નફરત કરતું હોવાનો આરોપ લગાવી કહ્યું છે કે આ નિવેદન નુપુર શર્માની ટિપ્પણીનું જ વિસ્તરણ છે। ઓવૈસીનો આરોપ છે કે ભાજપની મંશા હુલ્લડો કરાવવાની છે। જો કે ઓવૈસીએ सिर तन से जुदाना सूत्रों पोकारती भीड़ पर प्रतिक्रिया आपता कह્યું કે કાયદો તમે તમારા હાથમાં લઈ શકો નહીં। તેમણે કહ્યું છે કે કાયદો પોતાના હાથમાં લેવો અયોગ્ય છે અને કાયદાકીય એજન્સીઓએ જ તમામ નિર્ણયો લેવા જોઈએ। और बकवास नहीं बकी जा सकती है, तो इसीलिए मैं जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे। आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और इस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कंडेम कर रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाना अध्यक्ष राज ठाकरे पैगंबर मोहम्मद साहेब पर टिप्पणीने लई विवादोमां घेराયેલ નુપુર શર્માનું સમર્થન કર્યું છે। ભાજપના સસ્પેન્ડેડ પ્રવક્તા નુપુર શર્માનું સમર્થન કરતા રાજ ઠાકરે કહ્યું છે કે તેમને દરેકે માફી માંગવા માટે કહ્યું હતું। હું તેમનું સમર્થન કરું છું। નુપુર શર્માએ જે વાત કહી હતી તે વાત ઝાકીર નાઈકે પણ પહેલા કહી હતી। કોઈએ પણ નાઈકને માફી માંગવા કહ્યું ન હતું। એઆઈએમઆઈએમના ધારાસભ્ય અકબરુદ્દીન ઓવૈસી પર નિશાન સાધતા રાજ ઠાકરે કહ્યું કે તેમણે ઘણીવાર હિન્દુ દેવી દેવતાઓ પર વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી હતી।
પંજાબની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદે બીએસએફે આધુનિક હથિયારોની ખેપ ઝડપી પાડી છે. આ હથિયારો પંજાબમાં અશાંતિ અને દહેશત ફેલાવવા માટે પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા આતંકી સંગઠનોએ મોકલી હતી. હથિયારોમાં 6 મેગઝીન સહિત 4 AK-47 રાઇફલ, 4 મેગઝીનવાળી 2 M3 સબ મશીન ગન અને 2 પિસ્તોલ સહિત 4 મેગઝીન સામેલ છે. બીએસએફ અને પંજાબ પોલીસ આખા વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન કરી રહી છે. બીએસએફ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર પર ચોકી જોગિંદર આઉટપોસ્ટ નજીક હથિયારોની ખેપ ઝડપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સૂત્રો મુજબ સોમવારે રાત્રે બીએસએફે ચોકી જોગિંદર સામે સતલજ નદીની બીજી તરફ લગાવાયેલી ફેન્સિંગને પાર પાકિસ્તાની તસ્કરોની હરકત જોઈ હતી. અંધારું ગાઢ હોવાને કારણે કંઈ પણ ખબર પડી ન હતી. પાકિસ્તાની તસ્કર હથિયારોની ખેપ ફેંકીને ફરાર થયા હતા. બીએસએફ બટાલિયન 182ના જવાનોએ સોમવારે રાત્રે આખા વિસ્તાર પર નજર રાખી અને મંગળવારે સવારે આ ક્ષેત્રમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. બીએસએફને 2 બેગ મળી હતી. ભારતીય સેનાએ જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખા LOC પર આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરી નિષ્ફળ બનાવી હતી. એક આતંકવાદીએ લેન્ડમાઇન પર પગ મૂક્યો, જેના કારણે વિસ્ફોટ થયો હતો. સેનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સેનાને 2 ઘૂસણખોરોના મૃતદેહ જોવા મળ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદીઓના એક જૂથે સરહદ પારથી અંધકારની આડમાં નૌશેરાના લામના પુકરાની ગામમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આતંકવાદીઓની હિલચાલ પર નજર રાખી રહેલ સેનાના જવાનોએ મંગળવારે સવારે વિસ્તારને ઘેરી લઈ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. અધિકારીએ કહ્યું કે વિસ્ફોટમાં કોઈ આતંકવાદીના જાનહાનિના તાત્કાલિક પુષ્ટિ થઈ નથી. નૌશેરા સેક્ટરમાં ઘૂસણખોરી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે સેનાએ રવિવારે ઘાયલ હાલતમાં લશ્કરે તૈયબાના એક માર્ગદર્શકની ધરપકડ કરી હતી. આ વ્યક્તિ પાકિસ્તાન આર્મીની ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ માટે પણ કામ કરતો હતો. પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરના સબજોકોટ ગામના રહેવાસી તબારક હુસેનની નિયંત્રણ રેખા પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોતાના બેબાક નિવેદનો માટે જાણીતા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ફરી એકવાર પોતાના અંદાજમાં ખુશનારી વાત કહી છે. એક કાર્યક્રમમાં ગડકરીએ કહ્યું છે કે સરકાર સમય પર નિર્ણયો લેતી નથી અને આ એક સમસ્યા છે. નેટકોન 2022ના કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા ગડકરીએ કહ્યું છે કે તમે ચમત્કાર કરી શકો છો, એ સંભાવનાઓ પણ છે અને ક્ષમતા પણ છે. ગડકરીએ ભારતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું ભવિષ્ય સોનેરી હોવાનું કહ્યું છે. આપણે સારી તકનીક અને નવા સુધારાનો સ્વીકાર કરવો પડશે. ગડકરીએ કહ્યું છે કે આપણે દુનિયા અને ભારતના સારા રિસર્ચ અને સફળ પ્રેક્ટિસનો સ્વીકાર કરવો પડશે. નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે આપણી પાસે વૈકલ્પિક ચીજો હોવી જોઈએ. તેનાથી આપણે ગુણવત્તા સાથે બાંધછોડ કર્યા વગર જ વળતરને ઘટાડી શકીએ છીએ. નિર્માણ કાર્યમાં સમય ઘણો મહત્વનો છે. આ સૌથી મોટી મૂડી છે. સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે સરકારો સમય પર નિર્ણય લેતી નથી અને તેમણે કહ્યું છે કે તકનીક અને સંસાધનોથી પણ આ મહત્વપૂર્ણ ચીજ છે. ગડકરીએ કહ્યું કે આપણી પાસે ઘણી ક્ષમતા છે, પરંતુ આપણે 60 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઈંધણ આયાત કરીએ છીએ અને આ સમસ્યાની વાત છે. તેમણે કહ્યું છે કે આપણે હંમેશા એ વાત પર ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે કામ સમયસર પૂર્ણ થવા જોઈએ. મહત્વપૂર્ણ છે કે થોડા દિવસો પહેલા ગડકરીએ કહ્યું કે આજની રાજનીતિ સત્તાનીતિ થઈ ગઈ છે. તેની લોકકલ્યાણ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ઘણીવાર તો લાગે છે કે રાજનીતિમાંથી સંન્યાસ જ લેવામાં આવે. કોંગ્રેસમાં 20મી સપ્ટેમ્બર સુધી અધ્યક્ષની ચૂંટણી થવાની છે, પરંતુ અત્યાર સુધી સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી. રાહુલ ગાંધી અધ્યક્ષ પદ માટે ચૂંટણીમાં ઉતરવાના સંકેત આપ્યા નથી. 2019માં પાર્ટી ચીફના પદ પરથી રાજીનામું આપનાર રાહુલ ગાંધી સતત આ પદને સંભાળવાનો ઇનકાર કરતા રહ્યા છે. કોંગ્રેસના સૂત્રો મુજબ તાજેતરમાં તેમણે ફરી એકવાર જવાબદારી લેવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. ત્યારે કોંગ્રેસના નેતા દિગ્વિજયસિંહે એક ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું છે કે કોંગ્રેસના લોકો રાહુલ ગાંધીને સતત અધ્યક્ષ બનાવવાની અપીલ કરી રહ્યા છે. આ તેમના ઉપર જ નિર્ભર છે. તમે કોઈની ઉપર બળજબરી કેવી રીતે કરી શકો છો? અમે તો તમામને સાથે લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. દિગ્વિજયસિંહે કહ્યું છે કે પાર્ટીનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. સોમવારે જ રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ દેશભરના કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓની ભાવનાઓનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને અધ્યક્ષ પદ સ્વીકારવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે જો રાહુલ ગાંધી અધ્યક્ષ નહીં બને તો દેશભરના કોંગ્રેસી કાર્યકर्ताओं निराश થશે. कुछ ही दिनों में उम्मीद रखता हूँ कि जो शेड्यूल है, जो तारीख तय किए गए हैं नामांकन पत्र भरने के लिए, स्क्रूटिनी के लिए, वापस लेने के लिए और बाद में जो जिस दिन चुनाव होगा उसकी घोषणा होगी, तब देखते रहिएगा. ऐसे तो मोटे तौर से कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया है 20 अगस्त को उसकी शुरुआत है और 21 सितंबर तक खत्म हो जाएगी. अभी एग्जैक्ट डेट क्या है, तारीख क्या है चुनाव के लिए, वो अभी कुछ ही दिनों में उसकी घोषणा होगी और देखिए बाद में क्या होता है. દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં ગત કેટલાક દિવસોથી ભારે વરસાદનો સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે.
મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ઓડિશામાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદે રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું છે. મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને હિમાચલ પ્રદેશમાં તો પૂર જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ ગઈ છે. રાજસ્થાનમાં 200 અને મધ્યપ્રદેશમાં 60થી વધારે ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં પાણી ઘૂસવાને કારણે ઘણા લોકો બેઘર થઈ ગયા છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ગંગા ખતરાના નિશાનની ઉપર વહી રહી છે. પ્રયાગરાજમાં ઘણા લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે આ સપ્તાહે બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક વિસ્તાર, સિક્કિમ, ઓડિશા અને ઝારખંડના અલગ અલગ વિસ્તારમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે 23 ઓગસ્ટ માટે ગુજરાત અને રાજસ્થાનના ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદને લઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. તેની સાથે જ હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે રાજસ્થાનના કોટા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી થઈ રહેલ વરસાદને કારણે જળભરાવની સ્થિતિ પેદા થઈ ગઈ છે. 24 ઓગસ્ટે રાજસ્થાનના ઘણા જિલ્લાઓ, 26 ઓગસ્ટે પૂર્વ મધ્યપ્રદેશના મોટા ભાગના વિસ્તાર, 23 અને 24 ઓગસ્ટે ઓડિશાના ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે બુધવારે ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની સંભાવના થવાની શક્યતા છે. આ સિવાય છત્તીસગઢના ઘણા જિલ્લાઓમાં 25 થી 26 ઓગસ્ટની વચ્ચે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે આગામી 5 દિવસો દરમિયાન ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં અને 24 ઓગસ્ટથી મધ્ય ભારતમાં વરસાદ ઘટવાની શક્યતા છે. મધ્યપ્રદેશના ઘણા જિલ્લાઓમાં થઈ રહેલ વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ વણસી છે. વિદિશા અને ભોપાલમાં સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે. ભોપાલમાં ફરી એકવાર વરસાદે બેટિંગ શરૂ કરી. મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે વિદિશામાં ભારે વરસાદથી પેદા થયેલી સ્થિતિનું હવાઈ સર્વેક્ષણ કર્યું છે. તેની સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે વિદિશા અને ગુના જિલ્લાના 25 ગામ પૂરમાં ફસાયા છે. આ બંને ગામના લોકોને હેલિકોપ્ટરના માધ્યમથી એરલિફ્ટ કરવામાં આવશે. મધ્યપ્રદેશના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. લગભગ 200 થી વધારે ગામ પૂરમાં ઘેરાયા છે. ભારે વરસાદને કારણે વિદિશા જિલ્લામાં રાહત કાર્યો માટે વાયુસેના 2 હેલિકોપ્ટરની પણ તૈનાતી કરશે. મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ભારે વરસાદને લઈ હાઈ લેવલ બેઠક કરી છે. તેમણે પ્રશાસનને કોઈપણ સ્થિતિથી નિપટવા માટે તૈયાર રહેવા માટે નિર્દેશ આપ્યા છે. જબલપુરમાં વિવિધ દિવસથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને કારણે બરકી ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. વિદિશાથી ગુના જવાના માર્ગો પર પાણી ભરાયા છે. મંદસૌરમાં શિવના નદીમાં સોમવારે મોડી રાત્રે જળસ્તરમાં વધારો થયા બાદ અહીં સવાર સુધીમાં ભગવાન પશુપતિનાથ મંદિરના ગર્ભગૃહ સુધી પાણી પહોંચી ગયું છે. એક સપ્તાહમાં બીજી વાર ભગવાન પશુપતિનાથ પર જળાભિષેક થયો છે. ભારે વરસાદને કારણે મધ્યપ્રદેશના 16 મુખ્ય સડક માર્ગો બંધ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે મધ્યપ્રદેશમાં વરસાદે ગત 6 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर हैं, कई गांव घिरे हुए हैं. गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांवों में जल भराव की स्थिति है. अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेवावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है. कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं. रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है. રાજસ્થાનમાં થઈ રહેલો ભારે વરસાદ નવા રેકોર્ડ નોંધાવી રહ્યો છે. સૌથી વધુ વરસાદ મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર નજીકના ઝાલાવાડ જિલ્લાના ડગમાં નોંધાયો છે, જ્યાં 24 કલાકમાં રેકોર્ડ લગભગ 12 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે અને અહીં 289 mm વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગ મુજબ હવે વરસાદનો તબક્કો યથાવત રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં રહેનારાઓને વધુ સાવધાની રાખવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાનમાં આ વર્ષે મોન્સૂન જબરજસ્ત મહેરબાન છે. જુલાઈથી જ વરસાદ સતત ચાલુ છે. જુલાઈમાં થયેલા વરસાદે ગત 66 વર્ષોનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો અને ઓગસ્ટમાં પણ નવા રેકોર્ડ કાયમ થઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં બનેલી ડિપ્રેશન સિસ્ટમને કારણે રાજસ્થાનમાં હાલ ભારે વરસાદનો તબક્કો યથાવત છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ગત 24 કલાકમાં ઝાલાવાડ, પ્રતાપગઢ, અજમેર, ભીલવાડા, બારા, ચિત્તોડગઢ, ટોંક, બાંસવાડા, અલવર, બુંદી, અજમેર, સવાઈ માધોપુર, કોટા અને પાલીમાં કેટલાક ઠેકાણે અતિભારે અને ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે 8 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરી ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે. રાજકીય પક્ષો તરફથી મફત સુવિધા આપવાના વાયદા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં મંગળવારે સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ગરીબીના કીચડમાં ફસાયેલા માણસો માટે મફત સુવિધાઓ અને વસ્તુઓ આપવાની યોજનાઓ મહત્વપૂર્ણ છે. સવાલ એ છે કે એ વાતનો નિર્ણય કોણ લે છે કે કઈ વસ્તુ નફાખોરીના વર્તુળમાં આવે છે અને કઈ જનકલ્યાણ માનવામાં આવશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે અમે ચૂંટણી પંચને આ મામલામાં વધારાની શક્તિ આપી શકીએ નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ મામલે બુધવારે પણ સુનાવણી થશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે મફત સોગાત એક મહત્વનો મુદ્દો છે અને તેના પર ચર્ચા કરવાની જરૂર છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ એનવી રમનાએ કહ્યું છે કે માની લો કે જો કેન્દ્ર સરકાર એવો કાયદો બનાવે છે કે જેના હેઠળ રાજ્યોને મફત સોગાત આપવા પર રોક લગાવી દેવામાં આવે તો શું આપણે એમ કહી શકીએ કે આવો કાયદો ન્યાયિક તપાસ માટે નહીં આવે? તેવામાં અમે દેશના કલ્યાણ માટે આ મામલાને સાંભળી રહ્યા છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ગત બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે રાજકીય પક્ષો અને વ્યક્તિઓને બંધારણીય દાયિત્વો પૂર્ણ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી ચૂંટણી વાયદા કરવાથી રોકી શકાય નહીં. તેની સાથે ફ્રી બીજ એટલે કે મફત સોગાત શબ્દ અને વાસ્તવિક કલ્યાણકારી યોજનાઓની વચ્ચેના અંતરને સમજવું પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે ત્યારે મહાત્મા ગાંધી ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજનાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે મતદાતા મફત સોગાત ઈચ્છી રહ્યા નથી, પરંતુ તેઓ તક મળવા પર ગરિમામય રીતે આવક અર્જિત કરવા માંગે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે અમે એ નિર્ણય કરીશું કે મફત સોગાત શું છે. શિવસેના પર અધિકારને લઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં મંગળવારે ફરીથી સુનાવણી થઈ છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ એનવી રમના, જસ્ટિસ કૃષ્ણા મુરારી અને જસ્ટિસ હિમા કોહલીએ એકનાથ શિંદેની શિવસેના વિરુદ્ધ ઉદ્ધવની શિવસેના સંદર્ભેના કેસને બંધારણીય ખંડપીઠને મોકલી આપ્યો છે. 3 ન્યાયાધીશોની ખંડપીઠે 8 સવાલો તૈયાર કર્યા છે. તેના આધાર પર બંધારણીય ખંડપીઠ નિર્ણય કરશે કે શિવસેના કોની છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને કહ્યું છે કે તે પાર્ટી ચૂંટણી ચિહ્નના વિવાદ પર ગુરુવારે નિર્ણય કરે નહીં. આ મામલામાં 5 ન્યાયાધીશોની ખંડપીઠ 25 ઓગસ્ટે સુનાવણી કરશે. ગત સુનાવણી દરમિયાન મહારાષ્ટ્ર મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું હતું કે અમારી ઉપર અયોગ્યતાને લગતા ખોટા આરોપ લગાવ્યા છે. અમે હજુ પણ શિવસૈનિક છે. બીજી તરફ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ તરફથી વકીલ કપિલ સિબ્બલે કહ્યું હતું કે શિંદે જૂથમાં થનાર ધારાસભ્યો બંધારણની 10મી અનુસૂચિ હેઠળ અયોગ્યતાથી ત્યારે જ બચી શકે છે જ્યારે તેઓ અલગ જૂથનો કોઈ અન્ય પાર્ટીમાં વિલય કરી દે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના બચાવનો અન્ય કોઈ માર્ગ નથી. બે 2002ના ગુજરાત રમખાણો દરમિયાન ગેંગરેપનો ભોગ બનેલ બિલ્કિસ બાનોના દોષિતોને જેલમાંથી મુક્ત કરવાનો મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચી ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે સુનાવણી કરવાની વાત કહી છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ એનવી રમનાએ કહ્યું છે કે અમે આ મામલાને લિસ્ટિંગના લઈને વિચારણા કરીશું. તો બિલ્કિસ બાનો કેસની તપાસ કરનાર સેવાનિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારી વિવેક દુબે કહ્યું છે કે 14 વર્ષ બાદ 11 દોષિતોની મુક્તિ દર્શાવે છે કે તેમનામાં સુધારો આવી ગયો હતો. તેની સાથે જ તેમણે દોષિતોની મુક્તિનો વિરોધ કરનારાઓ પર પણ પલટવાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આમ કરવું બંધારણની ભાવનાની વિરુદ્ધ છે. વિવેક દુબે સીબીઆઈના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર હતા, જેમણે બિલ્કિસ બાનો ગેંગરેપ કેસની તપાસ કરી હતી. આ કેસની તપાસનો આદેશ સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો હતો. તેમની ટીમે જ આ મામલાની તપાસ કરી હતી અને તેના આધારે જ 12 લોકોને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેમાંથી એક આરોપીએ આપઘાત કરી લીધો હતો. આ લોકોમાં 5 પોલીસકર્મીઓ અને 2 તબીબો પણ સામેલ હતા. હુલ્લડો દરમિયાન દાહોદ જિલ્લાના બિલ્કિસ બાનોના પરિવારના લોકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ મૃતકોમાં બિલ્કિસ બાનોની 2 વર્ષની બાળકી પણ સામેલ હતી. તે વખતે ગર્ભવતી બિલ્કિસ બાનો સાથે ગેંગરેપ પણ થયો હતો.